सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउची नवेम्बर मास 21 तारिख शुक्रवार। आसंतु आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, शीत दिन में घारिला बात्या भय, ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। शीत दिन में घारिलाणी वर्षार भय, छानिया हेलेनी चाषी। शनिवार 22 तारिख बेलू बंगोपसागर रे आसुछि लघुचाप। जदिओ बात्या नहीं कौनसी स्पष्ट सूचना आसी नाही, तेबे लघुचाप प्रभाव में उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा संभावना रही। शीत दिन में लघुचाप को नहीं समस्ते छानिया। बंगोपसागर रे गतकाली घूर्णिबल सृष्टि होइछि। 22 तारिख बेलू लघुचाप 24 रे अवपात और परवर्ती 3 दिन मध्य अधिक घनीभूत होगापी पाग अनुकूल रही। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करी घनीभूत होई दक्षिण बंगोपसागर रे बात्यार रूप नेबा संभावना रही। बात्यार संभाव्य गतिपथ नहीं कौनसी स्पष्टता एबे सुधा पाणीपाग विभाग स्पष्ट करिनाही। पाणीपाग विशेषज्ञ पूर्वानुमान अनुसार संभाव्य बात्या ओडिशा रे सीधा सड़क माड़ होई न पारे। यार प्रभाव में 3-4 दिन प्रबल वर्षा हो पारे। बात्यार प्रभाव आंध्र और तमिलनाडु उपरे पड़िबा संभावना अधिक। राज्य में केवल दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर, बिल मंजूरी नहीं सुप्रीम राय, कराई पारिबनी समय धार्य। कौनसी बिल को अनुमोदन देवाकू राष्ट्रपति बा राज्यपालक पाई अदालत समय सीमा धार्य करिपारिबे नाही। संविधानर धारा 143 अनुसार भारतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाइथिबा संदर्भ बा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उत्तर दे सुप्रीम कोर्ट कहिसंती संविधान अनुसार बिल गुड़ी को सम्मति प्रदान करने संपर्क में राष्ट्रपति एवं राज्यपालक निष्पत्ति पाई कोर्ट कौनसी समय सीमा लागू करिपारिबे नाही। गत मे मासरे सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आसीथिला। एकाधिक शुणाणी करी सर्वोच्च अदालत गुरुवार राय शुणाइछंती। प्रधान विचारपति जस्टिस पी.आर. गवाई नेतृत्व में गठित 5 जणिया खंडपीठ कहिसंती कौनसी बिल आईन परिणत हेबा परे ही न्यायिक समीक्षा करा जाय परिबो। सुप्रीम कोर्ट आहुरी कहिसंती बिल मंजूरीर समय सीमा लागू करिबा संविधानर संपूर्ण विरोधी। तेबे विलंबित, अस्पष्ट एवं अनिर्दिष्ट निष्क्रियता निश्चित भाव में सीमित न्यायिक जांच को आमंत्रण करिबो बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोरण मामला रे आउ 4 डाक्तर गिरफ, षड्यंत्र रे जड़ित थिबा नै एनआईए रो दाबी। दिल्ली विस्फोरण मामला एनआईए द्वारा आउ 4 अभियुक्त गिरफ। एनआईए रो सूचना अनुसार गिरफ होइथिबा 4 जनक मध्यरु 3 जन जम्मू और काश्मीर रो बासिंदा होइथिबा बेले जणे अभियुक्त उत्तर प्रदेश रु। धरा पड़िथिबा अभियुक्त समस्ते डाक्तर। अभियुक्त माने विस्फोरण षड्यंत्र रे सीधा सड़क जड़ित थिबा नै एनआईए दाबी करिछि। एही मामला रे आउरी अधिक तथ्य एकाठी करिबा पई एनआईए वर्तमान गिरफ होइथिबा व्यक्ति मानकु पचरा उचरा करुछि एवं विस्फोरण पछरे थिबा संपूर्ण नेटवर्क को ठाब करबाकू चेष्टा करुछि। अधिक तदंत जारी रहिछि एवं एही घटना रे आहुरी अनेक लोकंकु गिरफ करा जाय पारे बोली अनुमान करा जाउछि। एनआईए अभियुक्त मानकु पुलवामार डाक्तर मुजामिल शकील, अनंतनागर डाक्तर आदिल अहमद राथेर, सोपियानर मुफ्ती इरफान अहमद वागेई एवं लखनौर डाक्तर शाहीन सईद भाव में चिन्हट करिछि। एनआईए तदंत अनुसार 4 जन आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले, जेउथिरे अनेक निर्दोष व्यक्ति प्राण हराइथिले एवं अनेक आहत होइथिले। परवर्ती खबर, हीराकुदरे पर्यटन को गुरुत्व, जलभंडार चारिपटे हेब विलासपूर्ण होटेल। संबलपुर हीराकुदरे पर्यटन विकासर फिटिला बाट। डैम रे चलिबो क्रूज और हाउसबोट, वाटर सिंफनी सांगको हेब लाइट शो। पर्यटन विभाग को एथिलागी एनओसी दे सारिछि जलसंपद विभाग। इन्वेस्टर्स भी हीराकुद मुहा हेलेनी। पर्यटकों पाई नुआ आकर्षक साजिबाकू जाउछि हीराकुद डैम। जलभंडार रे क्रूज चलाचल सह क्रूज टर्मिनाल निर्माण हेबो। एतिसह लेजर म्यूजिक शो, डैम म्यूजियम आदि निर्माण पाई पर्यटन विभाग को एनओसी देछि जल संपद विभाग। झांकराणी मंदिर पछपट जमी रे हेब लेजर म्यूजिक शो। राइट ट्रैक रो डाहाण पार्श्व रे होटेल निर्माण एवं क्रूज टर्मिनाल पाई अनुमति देछि जल संपद विभाग। बुर्ला और ओएचपीसी एवं बुर्ला पावर हाउस निकट रे निर्माण हेब अराइवल प्लाजा। जलभंडार रे हाउसबोट चलाइब विकास ग्रुप। सिंगल विंडो रे 20टी होटेल व्यवसायी हीराकुद जलभंडार जमी रे होटेल निर्माण करने को आवेदन करिसेंती।
ତାଜ ଓ କାମଥ ଗ୍ରୁପ ଭଳି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୀରାକୁଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। ବଢ଼ିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 28 ଯାଏଁ ହୋଇପାରିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଯାହା ନଭେମ୍ବର 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନଭେମ୍ବର 22 ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ବାର୍ଷିକ HSSC ପରୀକ୍ଷା, SO SSC ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 28/11/2025 ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା କଟକସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳୁନି, ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ DO ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ SHG ମହିଳା ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 80% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ମିଳିନି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଗତକାଲିଠାରୁ ବିହାରରେ ନୀତିଶ ରାଜ ହୋଇଛି। 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା। 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ଫି। ଏଣିକି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା। କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁରା ଦେଶରେ ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ନିୟମରେ କରିଛି ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଥର ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଧାରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତାର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଭାରି ଫି ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର 15 ବର୍ଷକୁ ହଟାଇ 10 ବର୍ଷ ସମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗାଡ଼ି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ିର ବୟସ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 2 ଚକିଆ, 3 ଚକିଆ, କ୍ୱାଡ୍ରିସାଇକେଲ, ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍, ମିଡିୟମ ଏବଂ ହେଭି ଗୁଡ୍ସ ବା ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକିଲ୍ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ବଡ଼, ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଫିଟନେସ୍ ଫି ବି ବଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗଡ଼ିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆରାମଦାୟକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାକି ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ରେଟ୍ରୋ ଫିଟିଂ ପରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ବଗି ଏବଂ ସିଟ୍କୁ ନେଇ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଚାଳକଙ୍କ ହୃଦଘାତ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ଯାଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜୀବନ। ପୁଣି ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଳ୍ପକେ ବ୍ରତିଲା ପ୍ରାୟ 30 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ପରେ ଗତକାଲି କୋରାପୁଟର ଏ ଘଟଣା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପଥଚାରୀ ଓ ଯାନବାହନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ଗତକାଲିର ଘଟଣା।
କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ାର ଦୁମରିପୁଟ ଭୋର 5ଟା ବିଜୟନଗରମରୁ ମାଲକାନଗିରି ଆସୁଥିଲା ଓଏସ୍ଆରଟିସି ବସ୍। ଅଚାନକ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବସ୍ ଚାଳକ ପି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବସ୍ ଅଟକାଇ ଦେବାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେନି ଡ୍ରାଇଭର। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା। ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ବି ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା। 40 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ ବସ୍ ଅଟକାଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଚଳନ୍ତା କାରରେ ଡ୍ରାଇଭର ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ପଛ ସିଟ୍ରୁ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏ ଛାତିତରା ଘଟଣା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ 9ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବସ୍। ହୃଦଘାତ କେତେବେଳେ ଆସିବ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାପରେ ରହି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କି ଚାଳକ? ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉନି କି? ଏ ଦିଗରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ବିଧାୟକ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନୂଆପଡ଼ାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଭଳି ଦିନରେ ମୋତେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ତାହା କରିବି। ଏହି ବିଜୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ତଥା ମୋ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ।